الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، یہ عام مشاہدہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ رونے لگتا ہے، اور اس بارے میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کیوں روتا ہے۔ تو یاد رہے کہ بچے کے اس رونے کے پیچھے کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ سائنس نے نومولود بچے کے اس رونے کی وجہ بیان کی، اور بچے کے اس رونے کے بارے میں ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بھی ملتی ہے جس میں بچے کے اس رونے کا ذکر ہے اور اس رونے کی ایک عجیب وجہ بتلائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں جو بچے کے رونے سے جڑے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نومولود بچے کے اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی رونے کی وجوہات تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، اور اس حوالے سے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو نومولود بچے کے اس دنیا میں آتے ہی رونے کی وجوہات پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو نومولود بچے کے چند حقوق بتا دیتے ہیں جن کو پورا کرنا والدین کے لیے ضروری ہے۔ یعنی والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوتے ساتھ ان حقوق کو پورا کرے، لیکن اکثر والدین ایسے ہوتے ہیں جن کو ان حقوق کا علم نہیں ہوتا اور وہ ان حقوق کو پورا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ حقوق ملاحظہ فرمائیے۔ والدین پر بچے کا سب سے پہلا حق ہے تحنیک، جس کا معنی کسی چیز کو چبا کر نرم کر کے بنانے کے ہیں۔ نومولود کے منہ میں کھجور جیسی کوئی میٹھی چیز چبا کر ڈالی جائے، اور یہ عمل مسنون ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور ان کی تحنیک فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک بار ایک بچے کو لایا گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور پیشاب کی جگہ پر چھینٹا مار دیا، اسے دھویا نہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کا صحیح اسلامی نام رکھا جائے۔ بچے کا صحیح نام سے مراد اچھا سا اور موزوں نام رکھا جائے جو اسلامی روح سے مناسب ہو، جیسے عبداللہ یا عبد الرحمن وغیرہ۔ تیسرا حق ہے کہ نومولود کی پیدائش کے 7ویں دن اس کے بال کاٹ کر ان کے وزن کے مساوی چاندی خیرات کی جائے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک بکری عقیقہ کی اور فرمایا، فاطمہ اس کا سر مونڈ دو اور اس کے بال کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بال کو تولا تو اس کا وزن 1 درہم کے برابر یا اس سے کچھ کم ہوا۔ نومولود کا چوتھا حق ہے عقیقہ۔ لفظ عقیقہ کے معنی پھاڑنا یا کاٹنا ہے۔ اس کے اصل حروف عین، کاف، کاف ہیں۔ اس کا جمع عقائق ہے، اور اسلامی شریعت کے اعتبار سے نومولود بچے کی پیدائش کے بعد ذبح کیے جانے والے جانور کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ لڑکے کی جانب سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور ذبح کیے جائیں، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لفظ عقوق نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام مکروہ خیال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرنا چاہے تو وہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرے۔ لڑکے کی طرف سے برابر 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر لڑکا اپنے عقیقہ کے بدلے گروی ہے۔ 7ویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے، اس کا سر منڈوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ لڑکے کی صورت میں 1 حق ختنہ ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، بغل کے بال صاف کرانا،
मूंछ छोटी कराना और नाखून काटना। नाज़रीन, ये थे वो हुकूक जो कि पूरे करने हर वालिदैन पर लाजिम हैं और वालिदैन का हक है कि इन हुकूक को जल्द अज जल्द पूरा करे। चलिए अब आपको पैदाइश के फौरन बाद बच्चे के रोने की वजूहात बताते हैं और पहले बात करते हैं साइंस की कि साइंस इस हवाले से क्या कहती है। तो याद रहे, साइंस के मुताबिक बच्चे के फेफड़ों में एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। ये वो पानी होता है जो रहमे मादर में बच्चे को महफूज रखता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की चेंजिंग में जरूरी होता है। इस पानी को फेफड़ों से निकालने के लिए ये जरूरी है कि बच्चा जोर से चिल्लाए और इस चिल्लाने से ये पानी फेफड़ों से निकल जाता है और बच्चा सांस लेने के काबिल हो जाता है। अगर बच्चा ना रोए तो इस पानी के फेफड़ों में मौजूदगी से बच्चे की ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी की वजह से मौत भी हो सकती है। सुभान अल्लाह, यह है अल्लाह का निज़ाम कि माँ के पेट में फेफड़ों को किस अंदाज से महफूज रखा जाता है और जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है तो उसके फेफड़ों को इस निज़ाम के मुताबिक काम करने के लिए खाली कर दिया जाता है। नाज़रीन, अल्लाह की ज़ात कैसी हिकमतों वाली ज़ात है और अल्लाह ताला का बनाया हुआ ये निज़ाम भी अजीब निज़ाम है कि वही फेफड़े जो कुछ देर पहले बगैर ऑक्सीजन के पानी से भरे हुए थे, अब थोड़ा सा रोने पर खाली होकर अपना काम शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। अगर आप भी अल्लाह की इस कुदरत पर हैरान हैं तो कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। नाज़रीन, ये तो थे बच्चे के रोने की साइंसी वजह। चलिए अब आपको बताते हैं कि हदीस पाक में इस बात की क्या हिकमत बयान हुई है कि पैदाइश के बाद बच्चा क्यों रोता है। तो इस हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक बनी आदम जब पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त शैतान उसे छूता है और बच्चा शैतान के छूने से जोर से चीखता है, सिवाय मरियम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम के। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि इसकी वजह मरियम अलैहिस्सलाम की दुआ है। तर्जमा, ए अल्लाह, मैं इस मरियम को और इसकी औलाद को शैतान रजीम से तेरी पनाह में देती हूँ। नाज़रीन, इसलिए कहा जाता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद जल्द ही उसके कान में अजान देनी चाहिए ताकि शैतान उससे रफा दफा हो जाए। इस दिलचस्प मालूमात के साथ हमने आपको यह भी बताया कि बच्चे की पैदाइश के बाद क्या करना चाहिए और विलादत के बाद नो मौलूद के क्या क्या हुकूक हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम वालिदैन इन हुकूक के बारे में जान सकें और साथ ही ये भी जान सकें कि बच्चे के रोने के पीछे की क्या हिकमत है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि जो नौमौलूद बच्चे के रोने की हिकमत है ये तो पैदा होते साथ रोने की है। अगर बात की जाए वैसे बच्चे के रोने की, तो याद रहे कि जब बच्चा पैदा होते हैं तो उनकी कोई जुबान नहीं होती कि जिस जुबान में अपने वालिदैन के साथ गुफ्तगू कर सकें। लिहाजा ये बच्चे वालिदैन को अपनी जानिब मुतवज्जे करने और अपनी किसी तकलीफ का इजहार करने के लिए रोने का ही सहारा लेते हैं। यानी पैदाइश के बाद पहले चंद महीनों के दौरान बच्चा अपनी जरूरियात का इजहार रोकर ही करता है। याद रहे, बच्चे के रोने के पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। मसलन अपनी जिस्मानी जरूरत के लिए, अपनी बेआरामी की वजह से बेजारी महसूस करने और किसी के साथ की जरूरत होने पर, या ये कि बच्चा बीमारी महसूस कर रहा है या भूखा है या नीपी गंदी है या पेट दर्द है और बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही हो तो भी बच्चे रोते हैं और उदास होने की वजह से भी बच्चे रोते हैं। आपको बताते चले कि बच्चे का भूख की वजह से रोना आमतौर पर नीची आवाज में होता है और गुस्से वाला रोना ज्यादा जारिहाना अंदाज में होता है। इसी तरह दर्द में रोना आमतौर पर अचानक तेज तवील ऊंची सरों वाली चीख होती है, इसके बाद तवील वक्फा होता है और फिर यकसा लहजे में क्रिया करने जैसा होता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।